الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله من النار. إخواني في الله أوصيكم وإياي بتقوى الله جل وعلا. خطبتنا اليوم تكون حول الأشهاد الذين يشهدون علينا في الدنيا والآخرة خاصة يوم القيامة، وعلينا أن نراقب على أنفسنا فإننا مراقبون. الشهيد الأول الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وقوله أيضا: وكفى بالله شهيدا. وقوله أيضا: وجاءت لكل نفس معها سائق وشهيد. أما الشهيد الثاني الأرض التي نعيش فيها يشهد ما نفعل عليها في اختفاء أعين الناس. يقول الله جل وعلا: يومئذ تحدث أخبارها
وقال أيضا فما بكت عليهم السماء والأرض إلى آخر الآية. الشهيد الثالثة الملائكة الكرام الموكلون بنا ويكتبون ما نفعل صغيرا كان أو كبيرا، بقوله جل وعلا وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين إلى آخر الآية. وقوله أيضا إن كل نفس لما عليها حافظ. الرابع تشهد علينا أعضاءنا التي نعمل وننزل بهن، لقوله جل وعلا اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. أخي الكريم راقب نفسك فإنك مراقب. وبعد الأشهاد يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم أفضل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد من جاهد نفسه في ذات الله. وقال أيضا إن من أحبكم وأقربكم إلي أحاسنكم أخلاقا. وقال أيضا أفضل المسلمين إيمانا ما سلم المسلمين من لسانه ويده. وأخيرا إخوة الكرام يقول الإنسان حين علم أنه من الخاسرين وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. إخوة الإيمان ولنحذر محاسبة الناس بهوانا أو بمصالحنا. انظروا وتفكروا إخوة يوسف، الذين كانت لهم مصلحة فأرسل معنا أخانا، وإنما انتهت مصلحتهم قالوا إن ابنك سرق ونحن كذلك إذا مرض من نحب ونقول ابتلاء وتيب، وإذا مرض من لا نحب ونقول عقوبة وظلم. فلنحذر توصيل أقدار الله على هوانا. كلنا حاملون عيوبا وأخطاء، لولا بعفو الله وغفرانه لكثرت أعناقنا بشدة الحمل. نسأل الله جل وعلا أن يبيننا في الدنيا والآخرة. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala infiniment et cité aussi les trois versets habituels, Allah nous conseille, Allah nous ordonne d'avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme la crainte, c'est la meilleure provision pour un esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala aux jours derniers. Notre serment aujourd'hui, c'est de veiller sur les témoins qui vont témoigner sur nous aux jours derniers. On a 4 témoins qui sont autour de nous, qui vont témoigner contre nous aux jours derniers. Ici-bas, on doit veiller sur nous-mêmes comme on veille sur nous. Ici, le premier témoignage, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur de l'univers. Lui, il veille sur nous ici-bas et au-delà. Le conseil qu'il nous a donné dans son Coran, il a dit, ça suffit pour un conseil, pour les musulmans, de connaître Allah et observe tout. Allah, il veille sur tout. Si le seul verset, si quelqu'un a compris ça, il doit se méfier de toutes les mauvaises choses. Parce que Allah veille sur toi, il veille sur toutes choses. Il a dit ça suffit comme un prêche, comme un conseil pour quelqu'un qui est conscient
pour lui faire comprendre Allah veille sur toutes choses. Ça me suffit pour un conseil. N'importe où tu es, Allah est là-bas. N'importe où tu es, Allah peut te punir au seconde. N'importe où tu es, Allah te voit. Même si tu ne vois pas. Il le dit, l'autre verset aussi, il a dit, Allah suffit comme témoin. Si tu fais du bien, Allah suffit comme un témoin. Si c'est du mauvais aussi, il suffit aussi. Jour dernier, il va témoigner pour toi. Il va témoigner contre toi. C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a amené ici. Il t'a fait tout. Quand il fait tout, les bêtises arrivent là-bas aussi, il va dévaler tous tes secrets jour dernier. Là où il n'y aura pas la force, il n'y aura pas le soutien, sauf la personne qui arrive là-bas avec cœur saint de l'association. Il a dit, arrivé jour dernier aussi, il a dit, chaque âme veillera avec des personnes. Les 10 ans qui est à côté de toi, à côté de gauche, qui écrit pour la personne, beaucoup, c'est lui qui sera son sauveur. Si c'est lui qui est à droite, c'est lui qui va te conduire jusqu'au paradis, il sera ton avocat. Si c'est lui à gauche qui écrit beaucoup, c'est lui qui sera contre toi jusqu'à en enfer. C'est pour cela qu'on l'a dit, chaque âme veillera avec des témoins, avec des sauveurs. Lui qui est à droite, si lui a écrit moins, si la personne est morte, ils vont plier les feuilles et rendre à la personne qui est à la gauche. Si c'est lui à la gauche, il n'a pas écrit beaucoup de mauvaises, arrivé là-bas, il va plier pour lui, il rend lui qui est à la droite. C'est lui qui a beaucoup, c'est lui qui sera ton guide. Si c'est le bien, c'est guide jusqu'au paradis. Si c'est le mauvais, c'est jusqu'à l'enfer. Deuxième témoin, c'est la terre que nous sommes en train de vivre sur elle. La terre sera témoin contre nous. Tout ce que nous faisons dans notre chambre, dans notre téléphone, dans partout là où nous sommes, la terre veille sur nous. La terre aussi, il a les yeux, il a les membres, il entend, il comprend aussi la terre que nous voyons. C'est pas parce qu'on a déjà fabriqué le brique, on fait ceci, cela, leur monde, c'est pas comme nous. Dans ta chambre, tout ce que tu parles, la maison qui est là-bas, la terre qui est là-bas, veille sur toi. Et puis, jour dernier, il va expliquer tout ce que tu faisais. Si c'est bien, alhamdulillah. Si c'est mauvais aussi, il va expliquer à tout le monde. Tout ce que nous faisons quand on est seul, quand les hommes ne voient pas ce que nous faisons, regardez ce qu'Allah nous dit dans Surah Al-Zar, dans la chapitre 99, verset 6. Il a dit Yawma yazidul hadithu akhbara, les jours là, la terre parlera tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé sur elle. Tout ce que nous faisons ici comme les bêtises, comme le bien, la terre va expliquer tout devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il dira, lui il a été la bonne personne, il faisait comme ça, lui il a été la mauvaise, et puis ça sera comme elle va expliquer. On dit aussi dans le Coran, la mort de Pharaon avec son peuple, Allah dit, il n'y a pas un endroit sur terre qui a pleuré les morts de Pharaon avec son peuple. Il n'y a pas un endroit qui a pleuré. Pourquoi? La terre pleure aussi. Là où tu faisais la leçon, si tu cesses de le faire, la terre la pleure. Là où tu pries, la mosquée, là, si on ferme et si on ne vient pas, la mosquée pleure. Le peuple, là où tu viens là-bas, manger, si tu es mort, lui aussi pleure. Regardez les mimbars qu'on a fabriqués pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on a changé les mimbars, on a mis les briques, maintenant ils montent, on a levé les bois pleuraient, même les compagnies entendaient. Même les compagnies entendaient. Pourquoi les prophètes ne montent pas sur eux?
ça montre que toute chose parle. Il a les yeux, il a les oreilles, il a tout. Les terres que nous voyons ici, tout ce que nous faisons, si c'est bien, c'est bon pour nous. Si c'est mal aussi, ça sera contre nous. Il ne faut pas que nous pensions la terre là, c'est comme quelque chose qui est mort. Il parlera exactement comme c'est passé aussi. Troisième témoin, c'est les anges. Les anges qui est avec nous. Au moins, chaque personne, pas moins de 6 anges qui est avec lui, matin, midi, soir, 24 sur 24. Il y a les enseignements, c'est des groupes. À la prière de Asr, les groupes de la journée partent, les groupes de la nuit partent, sont allés jusqu'à la prière de Soukot. On sent encore. Voilà au moins 6 ans qui est avec la personne, chaque personne. Jour dernier, on dit, chaque personne, on lui donnera au moins 1000 ans. 1000. Si c'est pour lui bénir, c'est pour lui bénir. Si c'est pour lui amener au paradis, c'est pour lui amener au paradis. Allah veille sur nous. Nous, on pense qu'on est venu seulement ici pour faire les bagailles, pour faire les amusements. Mais si on veille sur des choses, cela veut dire que nous sommes sauvés. Depuis pour la foi, pour avoir la foi en Allah subhanahu wa ta'ala complète, même si la personne n'a rien travaillé, quand même il sera parmi les ans de paradis. Son dernier sera au paradis, même s'il n'a rien travaillé. Après la foi, rentrer en l'islam, avoir la foi, la prière. Si on veille, c'est la prière aussi, ça aussi, c'est la clé du paradis. Parce que si Allah t'accepte une seule prière, même si c'est un raka comme le witr, tu seras au paradis. Mais il faut veiller, c'est la prière, ensemble jusqu'à semi-finale. Même pas longtemps, on a fait un test ici. Beaucoup de personnes que nous, on a pensé que c'est bon, nous-mêmes, on a voyé que c'est pas bon. La personne que prie pendant 30 ans, 40 ans, on a regardé, vraiment, en tout cas, vraiment, c'est pas bon. Et jusqu'à maintenant, la personne est là, les gens qui sont là, pour rectifier, c'est le problème. C'est pour cela, Dieu nous a dit dans le Coran, il y a des surveillants sur vous. Il y a donc surveillants sur vous. Verset 182, verset 10, et le temps. Il a dit, il y a des surveillants sur vous. L'appareil surveillance, les anges, en haut, en bas, partout. Les anges aussi, comme l'homme de la personne, n'importe où tu rentres, quel qu'en soit le serré, tu pars avec ton homme. Mais les anges aussi, tu pars avec eux. Quelle qu'en soit la place est serrée, tu rentres avec les 6 anges. Ils sont là-bas. Tout ce que tu fais là-bas, comme des biens, si ton oreille entend, ils vont faire. Si les membres ont bougé pour faire quelque chose, ils vont filmer, ils vont écrire. Et pour cela, Dieu vous a dit, chaque âme, il y a les surveillants sur lui. Chaque personne, il a les surveillants sur lui. Les âmes, les choses qui nous surveillent. Et entre nous aussi, ça se fait. Nous aussi, on voit les choses. Les quotidiens témoins contre toi, c'est tes membres, les mains, la bouche, le sexe, les pieds, la tête, tout va témoigner pour toi et contre toi. Les membres, on travaille avec, on regarde avec, on fait tout avec, mais zone dernière, si c'est bien, ça sera bien pour nous. Si c'est mal, ça sera aussi mal pour nous. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit dans le Coran, nous scellons, on fermera les bouches. Il a dit nos bouches seront fermées. Ce n'est pas avec les gardiens, c'est comme s'il n'y avait pas de traces de bouche dans nos visages. Seront fermés. Il a dit, leur main va nous parler. Leur main parlera. Leur main parlera. Leur pied témoignera tout ce qu'ils faisaient ici-bas.
c'est Allah, c'est pas la bouche là qui va parler. C'est les mains qui vont parler. Les pieds, on va dire oui, c'est que la main a dit, c'est vrai. La sexe aussi va parler. Les membres aussi, tous les membres, ça va parler. Maintenant, c'est une chose que l'on fera sans utiliser les membres. Tout ce que tu as regardé, les yeux parlera. Si c'est bien, alhamdulillah. Si c'est mauvais aussi, les yeux parleront. Parce que les oreilles aussi, tout ce qu'il entend, il parlera aussi. L'oreille aussi, ce qu'il entend, il parlera. Maintenant, si tout ça là, ça va parler contre nous, on doit veiller, on doit faire très attention, parce que si c'est bon, ça sera bien pour nous. Mes frères, il faut veiller sur vous-même. Il y a des anges, il y a des choses qui veillent sur vous. Nous, les musulmans, on se veille entre nous, on se surveille, on regarde tout ce que l'imam est en train de faire, tout le monde regarde. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit les meilleurs croyants parmi nous tous, c'est lui qui a le meilleur comportement, les meilleurs croyants, les meilleurs musulmans. Numéro 1, c'est lui qui a le bon comportement envers Allah, envers les messagers, envers sa famille, envers toute l'humanité. C'est lui qui est le vrai musulman. Qui a le mauvais comportement entre lui et Allah, entre lui et ses messagers, entre lui avec le créateur, lui, il est mauvais musulman. Il y a un truc qui se comporte mauvais comportement. Quand on dit mauvais comportement, tout le monde a compris. Le prophète a dit aussi les meilleurs djihad, les meilleurs combats, les meilleurs courages, les meilleurs efforts. Quand on dit djihad, c'est lui qui a obligé son âme de faire ce qu'Allah a demandé. C'est lui le meilleur combattant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Défoncer ton âme, de lire le Coran, de prier, de laisser les mensonges, de tuer, de faire tous les désordres. C'est lui qui est le meilleur combattant pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète dit encore, c'est lui qui est plus aimé, c'est moi. C'est lui qui sera plus proche du jour dernier, c'est lui qui a le meilleur comportement parmi vous. Regardons certains parmi nous, même dans la mosquée, il fait le bagarre. Même dans la mosquée, il insulte les gens. Même dans la mosquée, il n'y a personne qui va nous parler. Quand il nous fait ça, il va dire non, on va lui parler comme ça. Le prophète a dit, la personne qui sera à côté de lui, plus proche de lui, c'est lui qui a le meilleur comportement. Quand on dit meilleur comportement, c'est envers Allah, envers les messages, envers ta famille, envers tout le monde. C'est lui qui sera à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la vérité, la personne sera parmi les gens des paradis. Il dit aussi, les meilleures croyances des musulmans, c'est lui qui est les musulmans sauvés de son âme et ses mains. C'est lui qui est sauvé, c'est lui qui est tous les musulmans sauvés de ses mains, de sa langue. Dernier, la personne dira au dernier, quand lui-même il a contacté, il est parmi les perdants. Personne dira, parce que lui-même il a vu qu'il est parmi les perdants. Allah a témoigné les mauvaises contre lui. Les anges ont témoigné. La terre a témoigné sur lui. Les nombres aussi a témoigné. Tout ça là, c'est les mauvaises sur lui. Lui-même, il a compris. Il a perdu, il est parmi les perdants. Dieu nous a dit dans le Coran, chapitre 67, verset 10, sur le monde, il a dit, il dira, ou le groupe va dire, si on était conscient dans les dunya, si on était conscient, ou on veillait sur ce qu'on nous disait là-bas, aujourd'hui on ne serait pas parmi les perdants ou les gens de l'enfer.
voilà la personne, après les 4 témoignages, si c'est pas bien pour lui, voilà ce qu'elle va dire. Si on était conscient, tout ce qu'on parlait, les jours de vendredi, la presse, tous les jours dans les réseaux sociaux, tout ce qu'on parlait, comme je dis, si on faisait ça, on ne serait pas à gauche. On ne serait pas parmi les gens de l'enfer. Mais voilà, pour nous, on pense que nous sommes bien. On pense que c'est bon. Parce que toi, avec ton groupe, avec les barbes, avec les regards, tu penses que tu es meilleur. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est au contraire. C'est pour cela qu'il nous dit dans une autre verset, il a dit on trouvera celui de surprise. Parce que la personne que tu as pensé que c'est lui qui va te sauver lui-même d'abord, il passera en enfer. On doit aussi, on se conseille, décider les gens avec nos pensées. Évitons de décider les gens. Regardons qui ont fait l'histoire dans le Coran, Yusuf alayhi salam ou Youssef. Regardez le comportement de ses frères. Quand ils ont besoin de lui, quand on l'a mis en parcours syrien en Égypte, on dit il faut amener votre frère, petit frère, pour qu'on vous donne la nourriture. Arrivé à leur père, il a dit papa, donne-nous notre frère. Donne-nous notre frère pour qu'on gagne la nourriture. Regardez la dernière parole. Quand Yusuf était confisqué là-bas, on lui a quitté là-bas. Ils ont changé. On n'a pas réussi de récupérer Yusuf. Arrivé, ils ont dit ah papa, ton enfant a volé là-bas. Quand ils sont venus de lui, ils ont dit notre frère, donne-nous notre frère. Mais quand ils ont volé, il a dit c'est ton fils, il a volé là-bas. Il n'a pas dit notre frère a volé là-bas. Et nous aussi, c'est comme ça, nous aussi nous sommes. Si quelqu'un que tu aimes, il est malade, ou il a fait un accident, il va dire non, c'est l'épreuve. C'est bon pourquoi on va effacer le péché. Mais si c'est la personne que tu n'aimes pas, il va dire c'est un bandit. Ça, c'est le dire son nom. Pourquoi nous aussi les gens comme ça? Quelle qu'en soit la personne, bien ou mal, il va atteindre le problème. Le problème va l'atteindre. Mais ce n'est pas bon de décider les gens comme ça, parce que c'est ton ami. Parce qu'il y a quelque chose à faire, lui, s'il a un problème, il va dire non, c'est plus. C'est bon pourquoi on n'a pas effacé le péché. L'autre encore, il a dit le même problème, il a dit non, c'est un bandit. Là, c'est le qui va voir. Ça, c'est pas le bon comportement. On doit se méfier de diviser les destins d'Allah subhanahu wa ta'ala comme nous voulons. Nous tous, nous sommes porteurs de péché. Nous sommes porteurs de péché. Nous sommes aussi, tous les autres, faits des erreurs. Si ce n'est pas parce que Allah est pardonneur, les fardeaux qui sont sur nos têtes, si ce n'est pas parce que Allah tous les jours efface le péché, certains parmi nous les pour des cassés, parce que le fardeau qu'il a, de critiquer, d'insulter, de faire le péché, ça, on doit veiller. Si les mauvaises arrivent à une personne, fait le droit pour lui, mais il ne faut pas dire c'est un bandit. Et puis aussi, ce qui est plus mauvais, on ne parle pas devant lui. Si c'est devant lui, on parle de autre chose. Mais quand tu tournes les dos devant lui, c'est un bandit, attention, non. Ça va arriver. Ça, c'est le mauvais comportement. Parce que tu ne connais pas ce qui est dans son cœur. Tu ne connais pas pourquoi Allah lui a fait comme ça. Demain, peut-être, ça sera ton tour. Est-ce que si on te dit ça, c'est bon? Est-ce que tu aimes tout ce que tu n'aimes pas? Il ne faut pas dire ça aux gens. Mais voilà notre comportement. On doit veiller sur ça. On doit changer nos comportements. Décider les gens avec nos passions ou avec ce que nous voulons. Parce que lui, c'est pas dans nos côtés, voilà, il est comme ça, il est banni, il est injuste. Si c'est ton idée, voilà, vraiment, c'est vrai, il faut, c'est Allah va dépasser le péché, tout ça, là, c'est ce qu'on dit, les mauvais comportements.
Il n'y a personne qui connaît l'invisible, c'est Allah seulement qui le connaît. Voilà, l'heure est arrivée, notre route va aussi se terminer aujourd'hui. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder des bons comportements. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il met parmi les âges du paradis, Jannatul Firdaus al-A'la. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم.